Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mına taqribimiz sabr jayında bo'ladi. Sabr degan arabcha so'z negizinde, Qozog'cha audarganda shidam degan ma'noni bildiradi. Sabrli bo'lu, ya'ni shidamli bo'lu. Bu sabr taqriban qo'limdan kelgancha qisqacha aytqim kelib tur, biroq deganmenda qancha qisqacha bo'lsa, shuncha tushuniksiz bo'lib qoladi deb o'ylayman. Qancha uzoq bo'lsa, shuncha durust bo'ladi deb, tushunukli bo'ladi deb o'ylayman. Shunda da endi qo'limdan kelgancha sizlarga bir yengillik jasab, skidka jasab, qo'limdan kelgancha qisqacha aytishga tirsam endi. Bu taqribni aytar oldinda durustroq tushunish uchun barimizning bilетін bir narsani ayta ketayim, esga sala ketayim. Allah subhanahu taala Mulk suresining 2-oyatida ne deydi? O'lim men umrni senderdi sınau uchun qaysilaring ma'an ko'proq itoat etesinglar, qaysilaring en xayrli, en yaxshi isteysinglar deb sınau uchun jaratdim deydi. Ya'ni bu umr imtihon. Bu imtihonni durust o'tkazish uchun dinimizni ko'proq bilishimiz kerak. Bilgan narsamizga siyinishimiz kerak, odan keyin so'men amal jasab kerak. Endi sol bilu kerak narsalarning biri sabrni bilishimiz kerak. Sabr jayında dinimizda ne aytganini o'rganishimiz kerak. Sabrlik dinimizda o'rni erikshi. Ali radhiyallohu anhu aytadi, sabr imonda odamning sabrligi dinidagi bas siyaqti. Bas dinidan bo'linsa, dinining foydasi bo'lmay qoladi. Dini bassiz ol dini bo'lmaydi. Sol siyaqti imonda sabr bo'lmasa, ol imoni bo'lmaydi deydi. Imoni sabr bo'lmagandan imoni bo'lmaydi deydi. Allah subhanahu taala Qur'onning ko'p yerlarida sabr jayında aytgan. So ayetlerin birinde Al-Imran suresi 3-surede 200-ayette aytadı. Ey sengenler deydi, imana kelgenler, sabır etingler deydi, sabırlı bolunglar deydi, şıdamlı bolunglar deydi. Allah Teala bu ayette bizge sabırlı boludu buyur batır. Odan keyin galimler aytadı, qanday narsega sabır etishimiz kerak deydi. 3 narsega sabır etishimiz kerak deydi. Birinchisi Allah Teala'nın emirlerini, buyruqlarına, yani misal uchun namoz o'qi dedi. Sol namozni o'qib juruga, tastamauga sabr etishimiz kerak. Shidamimiz kerak. Ikkinchisi Allah Teala'nın tiyim salgan narsalari var. Tiyim salgan narsalarni istemeu juruga shidamimiz kerak, sabr etishimiz kerak. Odan keyin üçüncüsü Allah Teala'dan kelетін qiyinchiliklar bo'ladi. Musibat yani. Qiyinchiliklar kelganda sabr etishimiz kerak. Söp galimler aytadi, adamning boshiga qiyinchilik kelganda adamlar 4ga bo'linadi deydi. Ya'ni 4 turli odam bo'ladi. Ya'ni 4 darajasi bor deydi. Qiyinchilik kelganda adamlar 4 derece adamlar var deydi. En tümeni qiyinchilik kelganda shidamlik, sabrlik ko'rsatmaydi. Ağzından bilgenin aytadi, ya'ni jomon so'zlar aytadi. Qo'lmen jomon ish istaydi, oyog'men jomon ish istaydi, yuragmen jomon o'ylar o'ylaydi. Bu en tümeni bu adam gunohkor deydi. Odan yaxshisi, odan jo'g'arisi qiyinchilik kelganda kelgan qiyinchilikni yaxshi ko'rmaydi deydi. Biroq birinchi odam siyaqti ish hareket jasamaydi deydi. Tilini,
қолына аяғына ие болады, жаман іс істемейді дейді. Бірақ келген қиыншылықты жақсы көрмейді дейді. Бұл адам міндетін орындаған болады дейді. Алла Тағаланың сабыр етіңдер деген міндетін орындаған болады. Егер де Алла үшін осы істеген, яғни мына көрсеткен сабырлығын, шыдамдылығын Алла үшін істеп жатқан болса, сауап алады дейді. Өйткені Алла үшін деп жатқанымыз не үшін? Өйткені біреулер Алла үшін емес, басқа бір себептермен шыдамдылық көрсетуі де мүмкін. Сондықтан Алла үшін деп жатқан себебіміз сол. Одан жоғарғы дәреже бар, үшінші дәреже. Қиыншылық келгенде екінші адам сияқты емес. Яғни келген қиыншылықты жаман көрмейді. Келген қиыншылыққа разы болады. Жүрегіндегі тыныштылық бұзылмайды. Тыныштық келген жағдайға тыныштылығы бұзылмайды, разы болады, жаман көрмейді. Бұл үшінші дәреже, анадан жоғары. Одан да биік дәреже бар екен, шүкір етуші дәреже дейді. Яғни қиыншылық келгенде Алла Тағалаға шүкір етеді деген, әлхамдулилля деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, яғни бұрынғы осындай адамдар бар еді дейді. Қиыншылық келгенде соншалықты қуанады дейді. Қуанады, сендердің бірлерің жақсылық келгенде қуанатындай. Олар қиыншылық келгенде қуанады екен дейді. Әлхамдулилля дейді. Яғни ең биік жоғары дәреже шүкір етеді деген. Не үшін, неліктен бұлар қуанады деген, шүкір етеді деген? Соған қарап кетейік. Мына жерде сіздерге бір неше аят хадистер жинақтадым. Осы аяттарды, хадистерді қанша көп білсек, сонша ең биік, ең жоғары дәрежелерге жетуге себеп болады иншалла. Бірінші аятымыз Әл-Имран сүресі 3-ші сүре 146-шы аятта Алла Тағала айтады: "Валлаху юхиббус сабирин." Мен сабыр етушілерді жақсы көремін дейді. Тағы басқа бір аятта, мына жерде жазба қойыптым. Алла Тағала айтады: "Мен сабыр етушілермен бірге болам" дейді. Бірге болам дейді. Алла Тағаланың жақсы көргенін білетін болсақ, бізбен бірге, сабыр етушілермен бірге болатын білсек, әрине шүкір етудің дәрежесіне көтерілуіміз, жетуіміз мүмкін. Қанша жаңа айтқандай, қанша көбірек білсек сабыр жайында, сонша көп шансымыз болады. Одан кейін тағы бір аятта, Зумар сүресінде Алла Тағала айтады, 10-шы аятында, Зумар сүресі: "Сабыр еткендердің сауаптарын мен есепсіз берем" дейді қиямет күні. Есебі жоқ, саналмай сауап беріле береді. Одан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеріне келейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла Тағаланың пендеге берген неғметтің ең хайырлысы, ең көбі сабырлы сипатты болу, мінезді болу дейді. Одан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи тағы бір хадисінде айтады: мұсылман адамға келген ауру, шаршаушылық, уайым, қайғы, қандай да бір қиыншылық болса, тіпті аяғына кіріп кеткен тікен болса да, ол кірген тікен мүмкін ойламайсыз, бұның артына сауап, күнә ойламайсыз. Яғни дүниенің бір жай бір дүниеде болатын, өмірде болатын бір нәрсе деп ойлайсыз, бірақ жоқ, ондай емес. Тіпті бір тікен аяғыңызға кіріп кеткен болса, сомен дейді Алла Тағала мұсылман адамның күнәлерін жояды дейді, күнәлерін алып тастайды дейді. Одан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: бұл өмірде қиналмағандар қиямет күнінде, есеп күнінде қиналғандарға берілген сауапты көргенде дейді, денелері қайшы мен қайшы сияқты құралдармен денелері кесіліп, тілініп
тілініп тасталғанда екен деп сондай армандай деген. Яғни біз де қатты қиналса едік, сонша қиналу денемізді, етімізді қайшымен кесіп тастағанда, тіліп бөліп тастағанда екен деп армандай деген. Одан кейін ең соң мына жерде не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, Алла Тағала қандай бір қауымды жақсы көрсе, оларды қинап сынайды дейді. Кім разы болса, Алла Тағала одан разы болады дейді. Кім разы болмаса, Алла Тағала оған разы болмайды дейді. Яғни мәжбүр разы болуымыз керек Алла Тағаланың бізге берген қиыншылықтарына. Ең соң мына Ар-Рa'д сүресінде 24-ші аятында Алла Тағала айтады, жәннатқа кіретіндер жәннатқа кіргеннен кейін дейді, періштелер келеді дейді оларға. Періштелер келіп айтады екен, сәламун алейкум бима сабартум. Сендер сабыр еткендерулерің үшін дейді, сендер қиыншылықтан аман қалдыңдар дейді. Міне, қанша осы сабыр жайында сабырлыққа қызықтыратын аят, хадистерді қанша көп білсек, сонша биік дәрежелерге жетуімізге шансымыз көп болады. Вальхамдулиллахи раббил аламин.